جو میں نے آیت پڑھی وہ عاشرہن بالمعروف کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کا کیا مقصد اور کیا مطلب کہ دیکھیں اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رہے، اور میں تم میں سے سب سے بہترین ہوں کیونکہ میں تم میں سے سب سے با اخلاق اعلیٰ اخلاق کا حامل ہوں اور اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھے طریقے سے رہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اگر تمہیں زندگی کا کوئی بھی معاملہ درپیش ہو، زندگی کا کوئی بھی کام تمہارے سامنے ہو، اس کو کیسے کرنا ہے، تمہیں اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے رسول کی زندگی کیسی تھی۔ اب جب ہم اللہ کے رسول کی زندگی پر نگاہ ڈالیں گے تو پھر اللہ کے رسول کے اعلیٰ اخلاق آپ کو ملیں گے۔ اللہ کے رسول کے اعلیٰ اخلاق کیا تھے کہ اللہ کے رسول اپنے گھر والیوں کے ساتھ ہاتھ بٹاتے، اللہ کے رسول عشاء کے بعد جاتے اپنے گھر کے اندر اور اپنی گھر والیوں کو تمام کو بٹھاتے اور ان کے ساتھ کچہری کرتے، ان کا دل بہلاتے اور سب کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھاتے۔ پھر اللہ کے رسول جس کے نمبر ہوتا تھا اس کے پاس رک جاتے ہوتے اور باقی اپنے اپنے گھروں میں چلی جاتی۔ اللہ کے رسول کہیں سفر پہ جاتے تو قرآن اندازی کرتے، 11 بیویوں میں سے 9 بیویوں میں سے جس کا نام آتا اس کو اپنے ساتھ سفر پر لے کر جاتے۔ یہاں تک اللہ کے رسول اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگاتے۔ سنایا نا میں نے پہلے واقعہ سنایا کہ اللہ کے رسول نے دوڑ بھی لگائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میں نئی شادی ہوئی تو میں نے اور اللہ کے رسول نے سفر پر گئے، جہاد کے سفر پر، بیچ کے اندر قافلے کو کہا، صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ آگے چلے جاؤ میں پیچھے آتا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم ہودج سے باہر نکل کر آ جاؤ، محمل سے باہر نکل کر آ جاؤ۔ اب باہر نکلی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ اب ہم دونوں دوڑ لگائیں گے کس کے لیے؟ تالیف قلبی کے لیے، دل کو خوش کرنے کے لیے، بیوی کا دل جیتنے کے لیے۔ اب دوڑ لگائی تو اما عائشہ فرماتی ہیں چونکہ میں وزن کی اس وقت ہلکی تھی، پتلی دبلی تھی، چھوٹی عمر کی تھی، اللہ کے رسول کا جسم مجھ سے زیادہ تھا، تو اللہ کے رسول دوڑ میں مجھ سے پیچھے رہ گئے، میں آگے نکل گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ یہی موقع آیا اسی طریقے سے۔ اب اللہ کے رسول نے پھر صحابہ سے فرمایا کہ آپ لوگ چلے جاؤ اور میں آتا ہوں پیچھے۔ پھر ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ چلو اب دوڑ لگاتے ہیں۔ اب جب دوڑ لگائی تو فرماتی ہیں کہ اب وقت گزر چکا تھا، شادی ہو چکی تھی، وقت گزر چکا تھا، میرا گوشت بڑھ چکا تھا، اللہ کے رسول ویسے کے ویسے ہی تھے۔ تو فرمایا اب جب دوڑ لگائی تو اللہ کے رسول جیت گئے۔ اب جب جیت گئے اللہ کے رسول سبقت لے گئے دوڑ کے اندر، تو فرمایا یا عائشہ ھذا بتلک، اے عائشہ یہ اس کے بدلے میں نے تجھے ہرا دیا۔ ہاں دیکھو نا، یہ اللہ کے رسول کے اعلیٰ اخلاق ہیں۔ پھر اللہ کے رسول کے اور اخلاق، برداشت کے اخلاق، کہ برداشت کس حد تلک کیا کرتے تھے؟ کیا یہ صرف جو بیویوں کی جو بد اخلاقی ہے صرف ہم کو ہی جھیلنی پڑتی ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے بھی جھیلی ہے، یہاں تلک جھیلی ہے، یہاں تلک کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ ازواج میں سے ایک زوجہ نے اللہ کے رسول کو باقاعدہ سینے پر دھکا دیا، ایسے کر کے مارا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول، مجال ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی بھی اپنی کسی ایک بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہو، نہیں روایت میں ملتا کہ کسی پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو اتنے اخلاق کے، اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے، تبھی اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں تم میں سے سب سے اچھا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ تو یہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ، اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی بتایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو عورتوں کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کم عقل دی ہے اور مرد کو عقل زیادہ دی ہے، تو زیادہ عقل والے کا یہ کام بھی بنتا ہے کہ وہ زیادہ برداشت کرے، پھر جب اکابرین بزرگوں کے واقعات ہم پڑھیں تو بزرگوں کے واقعات کے اندر بھی یہ چیزیں ملتی ہیں کہ بزرگوں نے بھی دکھایا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے نا عسیٰ ان تکرہوا شیئا، کہ قریب ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت ساری بھلائیاں رکھ دے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ تلطف کا معاملہ کرو، نرمی کا معاملہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں کوئی ایسی اولاد دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑا اپنا نیک ولی اور بڑا ہی پارسا آدمی بنا دے جس کے اندر بہت ساری خیر ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے نا؟ تو دیکھیں ایک
बुजुर्ग हैं जिनका नाम है अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह। अफगानिस्तान के बुजुर्ग थे अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े दर्जे के बुजुर्ग, बहुत बड़े दर्जे के बुजुर्ग। और ये जो कादरिया सिलसिला इसके बुजुर्ग हैं। इनसे एक मुरीद मिलने के लिए आया, कहाँ? शाम से 1 महीने का सफर कर 1 महीने का सफर करके आया। अब जब इनके इलाके में पहुंचा तो पहुंचने के बाद इनका दरवाजा ठकठकाया तो अंदर से आवाज दी, औरत ने, बीवी ने आवाज दी कि कौन? तो इस शख्स ने कहा कि मैं हजरत से मिलने के लिए आया हूं, हजरत साहब अंदर हैं? तो अंदर से बीवी ने कहा कि जा, तेरा हजरत उसकी ऐसी की तैसी, तेरा भी कोई काम नहीं और उसका भी कोई काम नहीं, दोनों ही फारिग हो, इस तरीके से कहा। और कहा कि कोई पीर वीर कोई बुजुर्ग नहीं है, ऐसे ही धोखेबाज है, ढोंगी है। अब इस बेचारे का दिल बड़ा ही पाश हो गया कि यार 1 महीने का सफर करके इसकी जियारत के लिए आया था और इधर आकर हकीकत खुली कि ये तो कुछ भी नहीं है, लैसा भी शै। तो बेचारा इसी गम के अंदर चला और रास्ता भूल गया और जंगल की तरफ चला गया, शहर से जंगल की तरफ चला गया। अब जब जंगल के अंदर गया तो देखा कि जंगल में एक बुजुर्ग शेर के ऊपर बैठा हुआ है और हाथ के अंदर सांप है, असा के जगह, डंडे की जगह सांप है जो कड़क हुआ है, जिससे वो डंडे का काम ले रहे हैं। और भाई शेर, चीते और हाथी और सब जानवर लगे हुए हैं, लकड़ियां तोड़ रहे हैं और उनको इशारा कर रहे हैं, वो उनकी खिदमत में लगे हुए लकड़ियों की ढेरियां बना रहे हैं। तो वो एकदम खुश हुआ, कहा कि उसके चक्कर में आया था, चलो उसका तो पता चला कि वो ढोंगी है, लेकिन ये बड़ा बुजुर्ग मिल गया, अल्लाह ने इसको ऐसी करामत दी हुई है। तो करीब गया, सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, कहा कि हजरत आपका इसमें गिरामी, कहा कि अबुल हसन खिरकानी। क्या कहा? अबुल हसन खिरकानी। तो वो हैरान हुआ, कहा कि आपकी बीवी तो कह रही है कि तुम कुछ भी नहीं हो, ऐसे ही ढोंगी हो, धोखेबाज हो, और इधर तो मैं कुछ और देख रहा हूँ। तो मुस्कुराए और कहा कि उसी की बदअखलाकी ने तो मुझे ये दर्जा दिया है, मैंने उसकी बदअखलाकी पर सबर किया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इतना बड़ा दर्जा और मकाम अता फरमाया। इसी तरीके से मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे बहुत बड़े हिंदुस्तान के अंदर, सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनने तफसीर मजहरी को पूरा किया। आदि इनने लिखी थी, आदि उनने लिखी। उनके पीर और मुर्शिद बहुत बड़े आलिम थे सनाउल्लाह पानीपत्ती। तो इनकी घरवाली जो थी वो बड़ी बदअखलाक थी और इनके बारे में मशहूर है कि इनका एक मुरीद था जो अफगानिस्तान का था और हर वक्त इनकी खिदमत में रहा करता था। और उसके वाक़यात भी फिर माशाल्लाह से ज़बरदस्त वाक़यात हैं। वो बेचारा सादा आदमी था कि हजरत उसको कभी कहते कि यार वो सुराई उठा कर लेकर आओ, तो और जैसे ही जाने लगते तो वो सोचते यार खान आदमी हर चीज़ में ताकत से काम लेता है, तो उसको कहते खान ज़रा ख्याल करना, खान ज़रा ख्याल करना, पेट पकड़ कर उठाना। अब वो उन लोगों की ज़बान में पेट वो पेंदे को बोलते थे, नीचे मतलब एक हाथ ऊपर रखना, एक हाथ नीचे नहीं, ऊपर से उठाए वो वजनी होगी, टूट जाएगी, तो लिहाजा कहा कि पेट पकड़ कर उठाना। तो खान साहब गया, खान साहब ने जाकर एक हाथ से सुराई पकड़ी और दूसरे हाथ से अपना पेट पकड़ा और लेकर आया। पीर साहब ने देखा ये क्या, कहा कि हजरत आपने ही तो फरमाया था कि पेट पकड़ के उठाना, इसलिए मैंने पेट पकड़ कर उठाया। तो खैर ये जो इस तरीके के वाकयात होते हैं कभी कभी सच्चे भी होते हैं, गुस्सा नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं सच्चे वाकयात भी इस तरीके से होते हैं, क्योंकि बेचारे सादे होते हैं ना, तो सादगी के अंदर इस तरीके से काम कर जाते हैं। तो खैर फरमाते हैं कि यही जो इनका मुरीद था गया दरवाजे के ऊपर और दरवाजा जाकर जब बजाया तो बीवी ने अंदर से आवाज दी कि कौन? कहा कि हजरत साहब मौजूद हैं। तो उसने कहा जा तेरे हजरत की ऐसी की तैसी, तुम्हारा कोई और काम नहीं है, वो भी ऐसे ही फारिग और तुम भी फारिग हो। तो इस किस्म की बातें जब की तो ये गुस्से में गया और घर जाकर तलवार इसने उठाई और वापस ही आ रहा था तो हजरत बीच के अंदर मिल गए। देखा कि खान साहब गुस्से के अंदर है और तलवार हाथ में। कहा कि खान किधर, कहाँ का इरादा? कहा कि जा रहा हूँ आपके घर पर, आपकी बीवी को कत्ल करूंगा, उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। कहा क्यों? कहा कि हमारा हजरत की शान में गुस्ताखी करती है, कहती है कि ये ऐसे ही ये फजूल आदमी है। तो उनने कहा रुक जा खान रुक जा। कहा कि तुझे क्या पता इस औरत की वजह से मैं कितने बड़े बड़े गुनाहों से बचा हूँ, इसी औरत की वजह से मैं जिना जैसे गुनाह से बचा हूँ, अगर शायद ये मेरी निकाह में ना होती तो मैं जिना के अंदर मुलव्विस हो जाता। तो खैर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दिखाया कि देखो सब्र किया, तो वही औरत थी जिसने ये पानीपत्ती लहजा तैयार किया और यही पानीपत्ती लहजा इजाद करने वाली वो औरत थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर खैर कसीर रखी नहीं रखी,